Hello everyone. Today we are going to start our new topic, superposition of waves. In our previous divisions, we have studied what is wave. Just recall some points before going to the main course. So what is wave? We all have observed waves traveling on the surface of water. तुम्ही जर एक स्टील वॉटर सरफेस घेतला तर स्टील वॉटर सरफेसवर जेव्हा तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता, फॉर एक्झाम्पल सपोज स्टोन, सो यू सी दॅट concentric circles are produced at that point and they are traveling towards the edges of the pond or whatever vessel, whatever it is. So that disturbance is traveling along the surface of water and that is the wavy nature. You all have seen like this, isn't it? So wave is the disturbance which travels along the medium. Here it is on the surface of water, but actually any still medium, when there is a disturbance produced, that disturbance travels through the medium continuously, that is wave. So what is disturbance? Disturbance is energy supplied to that medium by particular means. कुठल्या तरी एका ऑब्जेक्टची एनर्जी त्या मीडियममध्ये येते. समजा तुम्ही दगड टाकला तर त्या दगडाला काय आहे? कायनेटिक एनर्जी आहे. दॅट कायनेटिक एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड टू द वॉटर मोलिक्युल्स and then molecule doesn't travels from this place to this place. They transfer their energy to the neighboring molecule. The neighboring molecule transfers its energy to the neighboring molecule. In this way, the energy is transferred from particle to particle when the wave travels from the medium. And such waves are called as mechanical waves. See, name mechanical. Mechanism. Which kind of mechanism is there? Transfer of energy. Energy is transferred from particle to particle. So, particle must be there. That means medium should be there. So, such waves which are produced in the medium or the waves which needs medium to propagate are called as mechanical waves. तुम्ही याच्या आधी वेगवेगळ्या वेव्स पाहिलेल्या आहेत. साऊंड वेव्ह बघितल्या आहेत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स बघितलेल्या आहेत. तर या ज्या वेव्स आहेत या वेव्स, आता फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कॅन ट्रॅव्हल थ्रू व्हॅक्यूम, हे सुद्धा तुम्ही बघितलं. म्हणजे त्याच्यासाठी मीडियमची गरज नाही. सच मीडियम्स आर नॉट मेकॅनिकल वेव्स, बट फॉर एक साऊंड वेव्ह टू ट्रॅव्हल अ मीडियम इज नेसेसरी. सच साऊंड वेव्ह इज अ मेकॅनिकल वेव्ह. मग आता मेकॅनिकल वेव्हमध्ये काय होतं तर ॲक्च्युली पार्टिकल जात नाही. पार्टिकल त्याच मेन पोझिशनला काय होत असतं, व्हायब्रेट होत असतं. पार्टिकल इज व्हायब्रेटिंग अबाउट देअर मेन पोझिशन, बट एनर्जी अँड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स आर गेटिंग ट्रान्सफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. हे पार्टिकल जे आहे, ज्या पार्टिकलला तुम्ही एनर्जी देता तो पार्टिकल या मेन पोझिशनपासून डिस्प्लेस झाला. हा डिस्प्लेस होताना याच्या नेबरिंग पार्टिकलला तो त्याची एनर्जी ट्रान्सफर करतो, त्याला खाली ओढतो. हा याच्या शेजारच्या पार्टिकलला खाली ओढतो आणि ज्या वेळेला हे पार्टिकल इथं खाली येत असतात त्यावेळेला हा पार्टिकल त्याची एनर्जी इथपर्यंत त्याला जेवढी डिस्प्लेस करते तेवढी करून परत रिटर्न वर जातो. हा वर येताना हा पार्टिकलला परत वर ओढतो. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल मेन पोझिशनला अप अँड डाऊन मूव्ह होतं, पण आपल्याला ही वेव्ह ट्रॅव्हल होताना दिसते. मग आपल्याला काय वाटतं की पार्टिकल जातात. नाही, पार्टिकल जात नाहीत. ॲक्च्युली मॅटर ट्रान्सफर होत नाहीत, तर काय ट्रान्सफर होतं, फक्त एनर्जी अँड मोमेंटम आर ट्रान्सफर्ड. Okay, so you got here what is mechanical waves. Mechanical waves are the waves which needs medium for the propagation of energy. The energy is transferred through the medium and there is no actual transfer of matter or transfer of particle. Such waves are mechanical waves. Okay, so now today we are going to see some properties of waves. See, when such waves travel through the medium, mechanical waves or electromagnetic waves, when the waves travel through the medium, such waves are called as progressive waves. What is progressive waves? The waves which travel in a particular direction
दोज वेव्स आर कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह वेव्स. आणि मग याच्यापूर्वी आपण डॉपलर इफेक्ट 11th स्टँडर्डला स्टडी केलेला आहे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बघितलेला आहे, इको बघितलेला आहे, माथेरानला इको पॉईंट आहे. ही एक्झाम्पल सगळे आपण 11वीला बघितलेले आहेत. किंवा एखाद्या लार्ज ऑडिटोरियममध्ये जरी असलो तरी जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपला आवाज रिफ्लेक्ट होतो, दॅट इज इको. रिव्हर्बरेशन, थिएटरमध्ये आपल्याला रिव्हर्बरेशन ऐकायला मिळतं. डॉपलर इफेक्ट म्हणजे काय, तर दोन ऑब्जेक्ट मूव्ह होत आहेत, तर जेव्हा आपण ऑब्जेक्टच्या जवळ जातो त्यावेळेला आपल्याला साऊंड इंटेन्सिटी वाढताना दिसतं, म्हणजे वेलॉसिटी वाढते. किंवा लाईट सोर्स असेल तरी जसजसं तुम्ही लाईटच्या जवळ जाल तसतशी लाईटची इंटेन्सिटी वाढते. म्हणजे याचाच अर्थ की तुमच्या मोशनमुळे त्या साऊंड वेव्ह किंवा लाईट वेव्हच्या इंटेन्सिटीमध्ये, वेलॉसिटीमध्ये ॲपरंट चेंज होतो, दॅट इज डॉपलर इफेक्ट. अँड बियॉन्ड दिस, in this chapter we are going to see superposition of waves. सुपरपोजिशन शब्दाचा अर्थ कळतोय तुम्हाला की जेव्हा आपण वेव्स एकावर एक इम्पोज करतो त्याला काय म्हणायचं, सुपरपोजिशन. टू वेव्स अरायव्हिंग ॲट अ सिंगल पॉइंट at the same time produces superposition. So we will see what is superposition of waves in this chapter. Before that we have to study the properties of progressive waves. See, when we are going to study the progressive waves, every time you should note in mind progression means to go forward. So the wave progressing in particular direction is progressive waves. हे डोक्यात ठेवायचं. आता ज्याप्रमाणे आपण इंट्रोडक्शनमध्ये बघितले की पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट देअर मीन पोझिशन. So your first property of the progressive wave is each particle executes linear SHM, or each particle is performing same type of vibration when the progressive waves are produced in the medium. प्रत्येक पार्टिकल सेम मॅनरने व्हायब्रेट होणार आहे. एका पार्टिकलला वाटलं मी असा व्हायब्रेट होतो, दुसऱ्याला वाटलं मी असा व्हायब्रेट होतो, वेव्ह प्रोड्यूस होणार नाही. सो ऑल पार्टिकल्स विल व्हायब्रेट इन द सेम टाइप ऑफ व्हायब्रेशन. नाव नेक्स्ट इज व्हायब्रेशन आले की तिथे ॲम्प्लिट्यूड आली, फ्रिक्वेन्सी आली, टाइम पिरियड आला, बरोबर. सो सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑल पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग विथ सेम ॲम्प्लिट्यूड, सेम फ्रिक्वेन्सी अँड सेम पिरियड टाइम. प्रत्येक पिरियडचा ॲम्प्लिट्यूड सारखाच असेल, पिरियड टाइम सेम असेल आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा सेम असेल. ओके. थर्ड प्रॉपर्टी, फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. मी तुम्हाला सांगितलं की हा पार्टिकलला डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस केला, हा एनर्जी घेऊन डाऊनवर्ड डिरेक्शनला गेला, त्यानंतर दिस एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड टू द नेक्स्ट पार्टिकल अँड दिस पार्टिकल इज मूव्हिंग इन द डाऊनवर्ड डिरेक्शन. सो बोथ पार्टिकल्स विल नॉट बी ॲट द सेम पोझिशन, दे आर डिफरिंग फ्रॉम सम फेज. So phase of the particle changes from particle to particle. Though amplitude, frequency and period are same, the phase of the particle is different for each particle. Sometimes suppose all these particles are moving like this. So this particle is about to move in the upward direction and this particle is about to move in the downward direction. That means they are having different phase. आले लक्षात. Next particle is no particle रिमेन्स परमनंटली ॲट रेस्ट. आता इथं हे ऑल पार्टिकल्स आहेत आणि इथं वेव्ह प्रोड्यूस केली, ही वेव्ह प्रोड्यूस केली आणि ही वेव्ह अशी ट्रॅव्हल होत असताना या पार्टिकलला वाटलं मी आता जाणार नाही, मी इथंच राहणार आहे. दॅट विल नॉट हॅपन. प्रत्येक पार्टिकलला त्या ऑसिलेशनमध्ये गेलंच पाहिजे, म्हणजे कुठलाच पार्टिकल परमनंटली ॲट रेस्ट असत नाही. सो व्हॉट इज अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो पार्टिकल इज परमनंटली ॲट रेस्ट. नंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, when this particle is oscillating about this mean position, the particle has maximum velocity at mean position. See, when this particle is moving in the downward direction, at this point for a moment its velocity is going to become 0 and then it is getting reversed. So when it is passing from mean position, at this mean position the particle is having maximum velocity. Getting? Now next property is when the wave is traveling, energies आपण डेफिनेशन मध्ये बघितलेलंच आहे की एनर्जी अँड मोमेंटम आर
transferred, but no particle travels from one place to another, or there is no exchanging matter. जेव्हा एनर्जी किंवा वेव्ह प्रोपोगेट होते तेव्हा एनर्जी ट्रान्सफर होते, पार्टिकल जागा सोडत नाही, त्याचे पार्टिकल ट्रान्सफर होत नाही. नेक्स्ट, आता ही वेव्ह जातीये, या वेव्हची वेलॉसिटी कशावर डिपेंड असेल तर या मीडियमवर डिपेंड असेल. त्याची डेन्सिटी काय आहे, त्यांच्यातलं बॉन्डिंग कसं आहे, त्याच्यावरती काय होणार आहे, त्यांची वेलॉसिटी डिपेंड होणार असणार आहे. सो द वेलॉसिटी ऑफ द वेव्ह ट्रॅव्हलिंग थ्रू द मीडियम डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी इज द इलॅस्टिसिटी ऑफ द मीडियम. त्या मीडियमची इलॅस्टिसिटी मॅटर करते की तुमची वेव्ह किती स्पीडनं जाणार आहे. ओके, नाव नेक्स्ट इज वी आर सीइंग प्रोग्रेसिव्ह वेव्स. So there are two types of progressive waves. One is longitudinal wave and another is translational wave. So there are two types of waves, that is longitudinal wave, or this is also called as transverse wave. So these two are progressive waves. तुम्ही आधी शिकलेला आहात लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणजे कुठली वेव्ह, साऊंड वेव्ह, आणि ट्रान्सफर वेव्ह म्हणजे काय, साधं एक्झाम्पल जे आपण मगाशी डिस्कस केलं, द वेव्ह ट्रॅव्हलिंग ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. लक्षात ठेवा, शब्द मी ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर सांगितलंय, का सांगितलंय ते पुढे बघूया. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह अँड ट्रान्सवर्स वेव्ह. Let us see on which points these waves are classified. या दोन वेव्स आहेत, ट्रान्सवर्स वेव्स आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. या कोणत्या दोन पॉईंटवरती डिफरन्शिएट केल्या तर लॉन्जिट्युडिनल वेव्हमध्ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट अबाउट द मीड पोझिशन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव्ह. Suppose your wave is traveling in this direction, then this particle will oscillate along the direction parallel to the wave. These are longitudinal type of waves. But if you see transverse wave, the wave is traveling in along x direction, the particle will be vibrating along y axis. So the particles are moving up and down. जेव्हा longitudinal wave प्रोड्यूस होते त्यावेळेला वेव्ह पार्टिकल्स टू अँड फ्रो ऑसिलेट होत आहेत, आणि समजा तुमची वेव्ह या डिरेक्शनला जाते तर तुमचे पार्टिकल्स आता अप अँड डाऊन, म्हणजे व्हायब्रेशनची डायरेक्शन ही प्रोपोगेशनला कशी झाली, परपेंडिक्युलर. सच टाइप ऑफ वेव्ह इज कॉल्ड एज ट्रान्सवर्स वेव्ह. व्हेन दीज वेव्हज आर प्रोड्यूस्ड, कॉम्प्रेशन्स अँड रॅरिफॅक्शन्स आर प्रोड्यूस्ड इक्वली. हे पार्टिकल असं पुढं ढकललं की पुढचे पार्टिकल गोळा होणार, बरं, त्याला म्हणायचं कॉम्प्रेशन. परत ड्यू टू इलॅस्टिसिटी दे विल गेट रॅरिफाईड, सो नेक्स्ट पार्टिकल विल गेट कॉम्प्रेस. सो कॉम्प्रेशन्स अँड रॅरिफॅक्शन्स आर अल्टरनेटली प्रोड्यूस्ड व्हेन लॉन्जिट्युडिनल वेव्ज आर प्रोड्यूस्ड किंवा दे आर ट्रॅव्हलिंग. बट व्हेन ट्रान्सवर्स वेव्ज आर ट्रॅव्हलिंग, क्रेस्ट अँड ट्रफ्स आर प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटली. हे क्रेस्ट आणि ट्रफ अल्टरनेटली प्रोड्यूस होतात, त्यांना म्हणायचं ट्रान्सवर्स वेव्ह. आता या दोन्हीतला आणखीन एक फरक असा आहे की ह्या दोन्ही वेव्स, ट्रान्सवर्स वेव्स अँड लॉन्जिट्युडिनल वेव्स, बोथ कॅन पास थ्रू सॉलिड, बट ओनली लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह कॅन फ्लो थ्रू फ्लुइड ऑर लिक्विड. ट्रान्सवर्स वेव्स फ्लुइडमधून पास होत नाही. मग तुम्ही म्हणाल वॉटर सरफेसवरची झाली ती, मग मी परत सांगते की ट्रॅव्हलिंग ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, सरफेसचे मोलिक्युल अप अँड डाऊन मूव्ह होत असतात, पाण्याच्या आतमध्ये ती वेव्ह ट्रॅव्हल होत नाही, सरफेसचे मोलिक्युल अप अँड डाऊन मूव्ह होतात. सो ट्रान्सवर्स वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, नॉट इन द एअर और नॉट इन द लिक्विड. So transverse wave can pass through solids only, but longitudinal wave can pass through solid and liquid. So this was all about the properties of progressive wave. Now next we will see how the mathematical equation of the wave is written. आता हेच example घ्या. The wave is traveling along x axis. It is periodic along y and along x.
काय होते, ही वेव्ह अलॉंग एक्स ॲक्सिसला जाते आणि तिची डिस्प्लेसमेंट वाय ॲक्सिसला होते. जसजसा तुमचा पिरियड टाइम टी जातोय तसतशी वेव्ह एक्सला काय होत जाते, पुढं 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 करत जाते अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. सो दिस वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अँड टी. एम्प्लिट्यूड वाय आहे, हा वाय कसा बदलतोय, अलॉंग एक्स विथ टी. सो वी विल राईट y as a function of x and t and which is written as a sine of. साइन फंक्शन आपण अगोदरच्या चॅप्टर मध्ये ऑसिलेशन मध्ये शिकलोय की द फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ and if it starts from mean position it is the sine function, sine of kx minus omega t. This k is wave number. This k is called as wave number which is equal to 2 pi by lambda. So you can also write this equation y of xt as a sine of 2 pi x upon lambda minus omega t. डिफरंट फॉर्म्स मध्ये आपण इक्वेशन्स ही लिहू शकतो, पण जनरल इक्वेशन आपण काय लिहितो, y is equal to a sin kx minus omega t. See, this a is amplitude, maximum displacement from the mean position. K is wave number which is given by 2 pi by lambda. Omega is its angular frequency and t is the particular time instant at which you want to find its y. That is displacement from the mean position. पार्टिकल ॲक्च्युली जात नाही आहे, म्हणजे मीन पोझिशनपासून तो वरती ॲम्प्लिट्यूडला गेलाय का खालच्या ॲम्प्लिट्यूडला गेलाय का मध्ये आहे, हे तुम्हाला वाय सांगणार. आणि ते कोण सांगणार, तर ए साइन ऑफ के एक्स मायनस ओमेगा टी. वेव्ह नंबर, ही एक वेव्ह झाली, ही दोन वेव्ह झाली, तीन वेव्ह झाल्या, असं 2 पाय बाय लॅम्बडा हा तुम्हाला एक वेव्हचा नंबर देणार आहे. सपोज युअर वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग, दिस इज व्हेन द वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह x direction. What is this? The wave is traveling along positive x direction. If wave is traveling along negative x direction, this is written as a sine of kx plus omega t. This negative sign becomes positive and the wave will travel now negative x direction. Okay, so what we have studied today, what is wave, what are mechanical waves, what are the properties of progressive wave, and what is the general equation which represents the progressive wave along positive direction and along negative direction. In our next lecture we will see what is the superposition of waves. Okay, thank you.